Everybody wants to know where I'm from. They look me in the eye and see an alien. I've learned to live in their skin, while the rest of my planet burns to ashes. So welcome to Bas Garima, a podcast series. I am Addy, the country boy, and we have with us Sila, bro, Martin, a very dear friend and a brother of mine, who is gonna share a bit of his part, into gaining the better tomorrow. So, this is Sila, bro. Welcome, bro. Namaste, bhai. It's so good to be here. Bansgari. Bansgari चाहिँ बाँसघारीमै रहेछ. That's why it's called बाँसघारी, हैन? And it is a blessing to be here, bhai. You're doing great. मजा आइरहेछ. Thank you, man. हेर्नु यो पनि time. What you're trying to bring out, what you're trying to pull out, हैन? And for me also, it's a blessing for me to come and share my story. This place is just supposed to be a platform for people to share. Exactly. Does not matter who it is. I know. I'll bring people, they'll share. The shared content will be for you guys. It's been great, right? It's been great. Yeah. There's been a lot of movement, a lot of understanding, building up the team, 7, the album, EP, other projects, collaborations. धेरै नै भइरहेछ अनि and we're here as well. So we are here. This is also a part of it. It is part of the journey, the movement, which is the 1247. So Sila over here is a part of a band called 1247 Collective, which consists of all people from Kalimpong, mostly from Kalimpong. And All people from Kalimpong who are there to promote Kalimpong as we are all making a small try from our end. And why don't we, he's going to tell us a little bit about the whole journey, his journey as an artist, and he's going to tell us about 1247 as well. I know, bro. Start with 1247 चाहिँ more like band, as a band. We are a part of the idea or the brand 1247 भनौँ न हैन. But then 1247 is more like what we think and what we want to take it as a creative collective हैन. हाम्रो region does not have to be from Kalimpong. Okay, हाम्रो region. Yeah. People that Gorkha land पनि भन्दिनँ म. Exactly. More like and this is what I've understood recently. Yeah. And then it's much more bigger than just Gorkha land. It is much more bigger than just Kalimpong. पहिला त अब initially त्यस्तै थियो हैन आफ्नो जग्गा, but then as I understand culture and as I understand our history and our people, हैन, and also understand the world, संसार कसरी चलिरहेछ हैन, like I've realized this border भन्ने कुरा चाहिँ क्या, it's all imaginary, हुन्छ नि क्या. Some people have designed it and they're trying to put our culture or put our भनौँ न हैन छुट्याएर. किन भन्दाखेरि यार सोच न यहाँ सिक्किम र हाम्रो रिजनमा डिफरेन्स के छ हैन. सिक्किम हाम्रो रिजन नेपालमा डिफरेन्स के छ, केही नै छैन हैन. केही नै छैन. एभ्री कल्चर, एभ्रिथिङ, भाषादेखि लिएर सबै कुरा सेम नै छ. बट देन the borders हैन. अनि त्यो बर्डर्सले नै देयर इज सो मच अफ डिफरेन्स कि हामी एज अ कल्चर वी क्यानट ग्रो. वी आर नट बिङ अलाउड टु ग्रो ओन्ली हैन. त्यो कुराहरू चाहिँ अब आइडेन्टिफाई गर्नु पर्ने रहेछ. एन्ड that is how I've also understood this vision for 1247. We're starting from Kalimpong. This is our home. Yeah. घरबाट थाल्नु पर्छ. घरबाट हो नि त. जे कुरा पनि त घरबाटै हो. घरबाट थाल्नु पर्छ. संसारकै हुन्छ. So we call it 1247 because it's home. It's the movement from this place and हाम्रो जग्गाबाट. But then it's again a collective of our culture and we want to grow bigger. अहिले हाम्रो यहाँकै छ केटाहरू, यहाँकै रिजनको छ केटाकेटीहरू, and हाम्रो रिजनकै छ. So it is good energy, it's positive energy. मजा आइरहेछ हुन्छ नि. अचम्म लाग्छ how it is forming up because from where I started, like my journey भनौँ भने I started when I was in school. Like class 10 I was like okay हुन्छ नि क्या. This is for me भनेर, this is me भनेर. त्यो पनि कसरी भइदियो अब म तिमीलाई भन्दैछु कसरी भइदियो भन्दैछ नि. हल्का यता सुन्दैको अब मैले हैन. बट अब इनिसियली चाहिँ बेसिकली खासमा क्रसरोड फेस्टमा चाहिँ अब होइन फर्स्ट टाइम अब है क्रसरोड फेस्टमा अब ऱ्याप होइन म र मेरो साथी फेरि त्यसलाई लेखिदिन्थ्यो क्लास 8देखि नै लेखिदिने अब होइन सँगै क्रसरोड फेस्टमा चाहिँ यसपालि ऱ्याप गर्ने ऱ्याप सङ क्रसरोड थियो
2016 no 2015 15 2015 हैन गर्ने त्यसको पछि अब अडिसन ऱ्याप त गर्दिनै हैन अब त्यही फर्स्ट एक्सपिरियन्स अफ जस्ट ऱ्यापिङ एन्ड जस्ट मेरो लागि त बेसिकली पर्फर्मिङ नै थियो किनभने मैले अब पर्फर्म गर्दै बट देन इट वाज मोर लाइक अन अ कोयर सेटिङ इट्स नट लाइक you as an individual and your identity you don't see yourself as that but then जति बेला त्यो पर्फर्म गरेर त्यो एनर्जी पाएँ नि क्या I was like this is what I want to do then again you felt it at that instant like this is what I want to do त्यहाँदेखि उता नै my certain perspective of life only kind of changed whereas like now I'm like creative and then like I'm this kind of a person and this is what I'm going and then I त्यहाँदेखि नै गरेँ but then at that time I used to go as Luther it was a different phase different journey हैन त्यति बेला एकदम र and then त्यति बेला त कस्तो कालिम्पोङमा उयो पनि थिएन भाइ थिएन नि स्टुडियो पनि थिएन proper थियो but then proper someone who understands hip hop yeah there were people who because music त कालिम्पोङमा थियो rock they understand other things they understand but then त्यो rap भन्ने genre which was coming out हुन्छ नि अब हुनु त पहिलादेखि थियो but then हाम्रो regionमा हैन as people who are writing and doing it त्यति बेला अब त्यस्तो केही नै थिएन अगाडि त्यत्रो त्यो भएको थिएन डेभलप भएको थिएन या and then I went to सिलगढीमा एकजना स्टुडियो थियो लाइक पोइट भन्ने त्यही दासँग बसेर he had an idea हैन उसलाई आइडिया थियो प्रोडक्सन त मैले यताउताबाट कसरी के हुन्छ आफै प्रड्युस गर्दै ट्राइङ त्यो दाले मलाई सिकाउँदै किनभने I was trained on music अलिकति आइडिया थियो हैन but then I was never like कि प्रोड्युसर हुन्छ म त ऱ्याप लेख्ने हो खासमा त अब हैन लेख्ने मान्छे लेखक सो आई बट देन आई न्यू म्युजिक सो आफै प्रडक्सन गर्दै मैले गरेँ अब सिलगढीमा आउँदा हैन एन्ड देन एट द्याट टाइम अल्सो द जर्नी इन अ सर्टन वे वाज सोलो नै भन्छु हैन किन भन्दाखेरि अब म 11-12 को लागि सिलगढीमा गएर आई स्टार्टेड वर्किङ विथ स्टुडियो त्यति बेला मेरो जुन चाहिँ त्यति बेलाको टिम थियो भनौँ केटाहरू यहाँको होइन जो सँगसँगै ऱ्यापरको थियो अब यहाँ थियो फेरि सिलगढीमा त्यसो चाहिँ वाज न्यू स्पेस होइन तर मलाई स्टुडियो थियो स्टुडियो चाहिँ भाइ 2 साल एभ्री डे 3-4 बजी चाहिँ पुगिन्थ्यो मलाई है अरू सब कुरै बाल थियो मलाई 2 साल चाहिँ म एभ्री डे नै गइदिन्थेँ एटलिस्ट अब त्यो दाले कि त वाक्कै लागेर नआऊ भने चाहिँ आइदिनु थिएँ है तर म चाहिँ वाक्कै लाग्दैन गइदिन्थेँ अब त्यसै बस्दिनँ म चाहिँ होइन जस्ट टु बी इन द्याट एनर्जी अब धेरै कुरा सिक्नुहरू पनि अब एन्ड देन फ्रम द्याट आई वेन्ट टु बेङ्गलोरमै म्युजिक पढेँ म्युजिक नै त्यहाँदेखि उता पनि अब लाइक आई वाज लाइक दिस वाट आई वान्टेड टु घरबाट त दे डिडन्ट अन्डरस्ट्यान्ड या अफ कोर्स नट आई डोन्ट थिंक सो अफ कोर्स अब चाहिँ सक्दैन भाइ रियली हो मेरो घर लोले हो भाइ कहाँको हो भाइ लोलेको ऱ्यापर हो नि त लोलेको ऱ्यापर हो भाइ सोच न लोले कहाँ त्यतिलाई आमाहरूले कहाँ बुझ्छ अब अहिले पनि दे डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड माई सङ थरोली बट देन दे अन्डरस्ट्यान्ड मलाई चाहिँ त्यही लाग्छ कि अब जुन चाहिँ यो जर्नीमा अब यो फेजमा पुगिरहेको छु अहिले होइन फ्यामिलीबाट पनि सपोर्ट आइरहेको छ इट हेज बिन मोस्टली बिकज अब देव सिन मी हुन्छ नि अब क्लास 10 देखि नै एउटै कुरा यसले त के पक्रायो भनेको मेरो छोरा छ होइन एभ्री डे एउटै कुरा 10 साल भइसक्यो एउटै कुरा गरि नै रहेको छ होइन बट देन इट इज अ ब्लेसिङ हुन्छ नि कि अनि विथ टाइम विथ फेज देयर आर डिफ्रेन्ट फेजेस अफ दिस जर्नी अब इन अ वान वे म भन्नु पनि सक्दैन इट्स अ बिग जर्नी बट देन डिफ्रेन्ट फेजेस हुँदाखेरि देन आई गट टु अ पोइन्ट of this journey where I was like, I don't think I want to do music. म अब चाहिँ गर्दिनँ त्यति बेला चाहिँ that's why मैले लुथरको मोनिकरहरू छोडेको because I was like, oh that's the reason why. That's the reason why. Okay. And then what brought about the certain internal conflicts, understanding of reality नै भनौँ हैन गाह्रो छ इन्डियामा नेपाली हैन ऱ्यापर इङ्ग्लिस ऱ्यापर गाह्रै छ त्यति बेला गाह्रै थियो त्यति बेला गाह्रै थियो अहिले पनि गाह्रै छ तर यु गेटिङ बेटर one step ahead we're getting अन्डरस्ट्यान्डिङ भनौँ न त्यति बेलाको अन्डरस्ट्यान्डिङ अहिले चाहिँ त्यति बेला अब यही अन्डरस्ट्यान्डिङ मेरो अहिले जे छ त्यही भइदिएको भए I would not think it's difficult. त्यति बेला त अब इम्पोसिबल नै लाग्दै एउटा पोइन्टमा आइदिएर चाहिँ हुन्छ नि कि अब म्युजिक कलेज गर्दा भाइ कसम म्युजिक कलेज चाहिँ त्यस्तो हुँदिन्छ होइन म्युजिक कलेज चाहिँ त्यस्तो हुँदिन्छ कि आफैलाई डाउटमा पारिदिन्छ भाइ अब है seeing other people around seeing the fucking next level shit अब हैन अब त घण्टा के होइन अब त के हो टाइपको लाग्दैन होइन बट देन इट गट टु द्याट पोइन्ट के वाज लाइक हुन्छ नि क्या अब आई त्यति बेला नै आई गट टु जोइन अ ब्यान्ड Dixie Boys. Oh, that time it was Hamartia, no? That time it was Hamartia. And I was like, okay, I'm a band सँगै गर्छु हैन मेरो सोलो I don't think I want to do it anymore भन्ने खालको भएर मैले
कट अफ गर्दा नै फेरि देन इट वाज लाइक आई वाज जस्ट एट अ पोइन्ट वेयर आई वाज लाइक आर्टिस्टिकली चाहिँ म ओभर ड्रिभन भएर आएको थिएँ क्या लाइक आई वान्ट राइट म्युजिक आई वान्ट डु म्युजिक बट आई डोन्ट वान्ट ह्याभ एनी नेम टाइप त्यसपछि मेरो एकजना साथीले त्यसै जिस्किँदै जो भाइला थियो जोसँग स्टार्ट गरेँ अब दिस होल जर्नी भनौँ होइन त्यसले नै आएर भने अन्त साइला राख्दैन तर न आयो साइला गीत झार्दै दिल्ली के गर्दै झार्थ्यो तर म चाहिँ त्यसलाई अब आई वाज जस्ट इन भनौँ न एउटा सर्टन फेज नै थियो दिमागको होइन आई वाज लाइक ओके त्यो च्यालेन्ज अब होइन ल नामै साइला फर्स्ट गीत पनि आयो साइला होइन लु अब गरिदिउँ त्यसपछि द्याट्स हाउ आयो साइला अल्सो केम टु बी बट देन वाइल आई वाज राइटिङ इट ओन्ली लाइक आई वान्टेड टु अन्डरस्ट्यान्ड हुन्छ नि कि अब हाउ डिड दिस कम अबाउट हुन्छ नि दिस नेम अल्सो एन्ड इट्स लाइक that is when I understood also like what Saila stands for. And then even for me, it's more like when you call me Saila, you know, anyone calls me Saila, it's like calling your own brother from your own family. Blood on the blood type on. Kinabhane jetha kancha maila testo hunदै hunदा. So it's like it's a community thing, and even like मेरो त पहिल्यैदेखि त्यही छ थियो नि त I wanted to do my music to represent my place, my culture, हैन हाम्रो जग्गाको हाम्रो कम्युनिटी त्यो थियो पहिल्यैदेखि थियो द्याट इज वाइ आई वान्टेड टु राइट म्युजिक अल्सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वाज लाइक ओके देन कनेक्सन कनेक्टेड देन understanding we got to a point where I was writing अब 1247 energy अब त्यति बेला बुझ्दिँदै थियो again okay that's how the 1247 energy sparked त्यति बेलादेखिको त्यति बेलै त हैन subconsciously भनौँ न हैन because it was like community कै लागि नै गर्नु हो that's why like I okay now I'm coming back because this time it won't be for like fame or it won't be to trend it won't be to like make it as a rapper but then it'll be to represent for home. It'll be to represent our culture, our home, our place and our people भनेर चाहिँ त्यहाँदेखि just that perspective shift also हुन्छ नि क्या like there isn't any pressure of like making it there is no pressure म बाल हो होस् कि नहोस् तर जे पनि झार्दैछु न जे पनि गर्दैछु it will represent it will tell a story हुन्छ नि क्या it will represent a culture, it will tell a story, it will uplift this community त्यो हो नि त जसले भाइ गरेर गर्छ त्यहाँदेखि मलाई बाल हो गर्नेहरू छ नि त द्याट थिङ यु वर टकिङ अबाउट अर्लियर नो त्यो कन्टेन्ट रेगुलरली झारिरहनु रिगार्डलेस 10 जना जस्तोको लागि पनि पिपल हु आर वेटिङ फर इट पिपल हु अन्डरस्ट्यान्ड इट हैन अरू पिपल बाल हो अब हु डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड इट दे डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड इट अब नो अफेन्स टेकन त्यसलाई अब you should not think about it also you won't be understood felt by everyone also and it's okay this particular podcast na Basgarima so my agenda is also to promote Kalimpong that's the goal no fame needed nothing so asti pani kura hunदै थियो just wanted to say this again the reason why Basgarima is because our culture people from our culture it clicks for them ni ta hai Basgarima what comes up when you hear Basgarima bro a lot of illegal activities भनेको हैन त्यही हो नि त भेट्ने स्पट हो so yeah where lots of things happen हुन्छ नि अब अफ द अहिले पो हामीले बाँसघारीमा बसेर अलिकति यो रेगुलेटेड छ त अनरेगुलेटेड बाँसघारीमा के हुँदैन ब्रो के हुन्छ हैन there is आन्दोलनको टाइममा बाँसघारी ब्रो अब people went into guerrilla mode bro है बाँसघारीहरुमै लुकाइ हो त्यस्तै हो नि त अब के it's अब हाम्रो रुट्समा छ नि त हैन and that बाँसघारीमा that आन्दोलनको टाइम was not too long ago it's 86 few decades तर not too long ago and with regards to that हैन टक्कै 1247 अब you told me that के पो भन्छ टक्कै साइलामा ट्रान्जिसन भयो and what year was that bro 2020 so it's been a good 5 years good 5 years yes it's not a joke man not a joke 5 वर्षमा अम्बो there has been a lot honestly right but then 1247 came to क्या 2022 that is 2022 that is when I always had this feeling of creating a community त्यतिबेला केटाहरु भेटिरहेको थियो सुनेर हैन स्टिफी त्यतिबेला भेटेको नि 2020 कै टाइममा हैन त्यसपछि केटाहरुसँग काम गर्न थालेको then like 2022 I started working on the album है केटा सुमिरनहरु फोनमै थियो and I was like ल पुणे गइदिएर गर्दिने हो गइदिए पुणे then त्यतिबेला अब
I had understood this 1247 meters है हाम्रो altitude त्यति रहेछ भने मलाई मजा लाग्यो अब मजा लाग्यो हैन 1247 and then I was like okay well okay I wanted my debut album to represent the land so we started working on the album 22 देखि कट गरेर चाहिँ अहिले 7 वटा बनाइदिएछ है what was the first त्यो song that you dropped for 1247 1247 को मैले झाड्दिएको छैन झाड्दिएको ए इट्स जस्ट तिम्रो मात्रै पो त है यो त 301 दिस इज साइला दाको अन्डर साइलाकै अन्डर यो दिस इज जस्ट अहिले झारेको चाहिँ अब EP हो but then that's also song from the album that didn't make it in the album किनभने album चाहिँ I wanted it to have like a concrete idea हुन्छ नि पहिला अलिकति bigger idea थियो but then I felt like people will not be able to grasp such a big idea of course not this is something that people won't be able to digest it in one go त्यही हो नि त अलिकति बेसी भयो अलिक कन्फ्युजिङ पनि हुन्छ हैन so it's like okay concrete idea so this now the album is going to be about के भनौँ न हिस्ट्री प्रेजेन्ट एन्ड फ्युचर हुन्छ नि क्या टाइम बेसिकली टाइम 1247 कै हाम्रो जग्गाकै हैन अलिकति हिस्ट्रीलाई पनि लिएर हैन प्रेजेन्टलाई पनि लिएर एन्ड वाट वी क्यान डु अबाउट द फ्युचर होइन किन बिकज वी निड टु लुक ब्याक एट द पास्ट एभ्रिथिङ द्याट हेज ह्यापन्ड होइन त्यो बिर्सिनु भएन नि त हाम्रो कथा हो होइन जति आन्दोलन भयो जति देयर इज दिस थिङ अबाउट आइडेन्टिटी होइन विच वी फेस एभ्री डे अहिले पनि फेस गरिरहेको छ होइन हाम्रो पास्ट पनि त्यसैको लागि फाइट थियो नि त एउटा सर्टन होइन आइडेन्टिटी भन्ने कुराको लागि होइन चिनो भनौँ न जे कुरा भएको छैन अहिले पनि we don't have it properly we don't बाहिर गएर देख्यो भने त त्यही हो थाहा छ अब अहिले सिलगढी नै पुग्दियो अहिले त झन् अब एट दिस प्रेजेन्ट त के भनौँ सिलगढी नै पुग न तिमी होइन पहिला त एटलिस्ट 86 मा त सिलगढीमा पनि चिन्थ्यो होइन नेपाली हो भनेर होइन बुझ्थ्यो अहिले त सिलगढीको होइन भाइ उयो बोल्नुपर्छ सो वी निड टु किप इट अलाइभ हुन्छ नि हामी बोल्नुपर्छ हाम्रो बिकज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरै भाषा हो नि त भाषा हो द्याट एन्ड यु नो समथिङ अब आई एम गिल्टी अबाउट इट यो नेपाली क्या अब त्यो भगभकिँदै पढिदिन्छु म आई काइन्ड अफ डोन्ट लाइक द्याट अबाउट माइसेल्फ आई निड टु चेन्ज इट हो कि भाइ यु अल्सो निड टु अन्डरस्ट्यान्ड कि बिकज वी वर कोलोनाइज द्याट द्याट्स व्हाट ब्रो त्यो द रिजन व्हाई आई ड्रप्ड आउट अफ फकिङ अब कन्भेन्सनल स्कुलिङ हुन्छ नि इज वान अफ द रिजन्स व्हाई हुन्छ किन सोच न अब नेपालीमा बोल्दा चाहिँ चुट्ने अरे हो के चाहिँ अहिले सोच्यो भने के चाहिँ गर्थ्यो हो कसम भनेको थप्पड दिनु हो क्या त्यो टिचरहरूलाई चाहिँ नेपाली के चाहिँ भयो होइन भाषा हो आफ्नो भाषा हो आफ्नो भाषा नेपालीमा बोल्दा चाहिँ के चाहिँ भयो स्कुलमा कसम त्यो चाहिँ मैले जति बेला वेन आई स्टार्टेड अन्डरस्ट्यान्डिङ इट होइन एन्ड देन आई वाज लाइक फक वेयर लाइक हुन्छ नि कोलोना त्यतिको छ क्या अब सिस्टम चाहिँ त्यस्तो बिल्डअप गरिसकेको छ हुन्छ नि क्या द्याट्स वाइ लुक एट द रियालिटी अफ आवर कम्युनिटी आवर प्लेस हुन्छ नि क्या किन मिल्नु सकेको छैन किन त्यति बेसी कहाँ छ अब सानैदेखि काटिदिइरहेको छ अब जो दामी दामी इङ्ग्लिस बोल्छ तिनीहरू टप अरे राम्रो स्टुडेन्टहरू अरे घन्टा होइन नेपाली बोल्ने नेपाली बोलिबस्ने इङ्ग्लिस बोल्नु नआउने चाहिँ हावाको अरे त्यो चाहिँ के हो होइन नि त्यो होइन त्यो सो आवर कम्युनिटी इज बिङ भनौँ न ब्रेन वास अट्याक कति कुराहरू भइरहेको छ अनि अब वाइ किन चाहिँ गर्छ भन्नु सोध्छ होला मान्छेहरू होइन फर लेबर अब बेसिकली होइन उँभो बढ्नु सक्दैन उनीहरूको त्यो लेबर सिस्टममा चाहिदिन्छ नि त अन्त अन्त को लास्टमा को रहेको छ होइन नेपालीहरू द्याट्स वाइ वेन वी गो आउट अफ आवर प्लेस हामी एउटा सर्टन आइडेन्टिटी छ नि त यिनीहरू काम गर्न आएको यस्तो गर्न आएको किनभने त्यही त्यस्तो सिस्टमै डिजाइन छ नि त या दिस वान थिङ यु नो र म उता उटीमा हुँदाखेरि सो आई वाज द नेपाली पर्सन इन देयर नि त सो आई युज टु बी अब त्यतिकै दिल लगिदिँदा मोमो खान्छस् त्यस्तो 1 प्लेट मोमो दाजु भन्नु पनि आउँदैन थियो दाजु होइन कुहिरेहरूले दाजु के भन्छ मोमो कुहिरे भएर गोवाको साथी थियो कि अब त्यसलाई चाहिँ थाहा हुन्छ नि त अब त्यहाँ त्यसको गोवामा अब नेपालीहरूको अब दे मोस्टली गो फर द सर्भिस सेक्टर अफ त्यो नि त अब द वर्क हाइरार्की सो त्यो छ बट द्याट्स वाट अब टक्कै दिस काइन्ड अफ यो बाँसघारीमा वान अफ द अदर agendas that I have or I had in my mind when I started was when people think about the Nepali youth or the culture community as a whole hamro चाहिँ के हुन्छ I feel like people mostly see the बाटोमा हिँडिरहेको भट्टुहरू सोच्दा क्या youth भन्ने नि भट्टुहरू बाटोमा कुनै के त्यो but there's a better part of our community as well नि त and we are good examples of it right and just like us there are other people ample amount of people who are there to change that thought of you know Nepali people ko jun identity cha tyo kya
एन्ड त्यो अचानक हुँदैन रहेछ नहुने रहेछ we have got to keep on it takes a community, it takes a movement नै भनौँ न त्यसले गर्दाखेरि नै अब come back to 1247 and the understanding of it also is not just we're starting with music किनभने that's what I do हैन अब plus music has the power of influence starting with music but then it's going to be in every form there is in films documentaries हैन music videos त आइ नै रहेछ अब फिल्म्स पनि आउन आँटेको छ हैन then it's going to have apparels fashion we're going to come everywhere आन्दोलन हो नि त आन्दोलन हो that's what we're not fucking आन्दोलन protesting with you know fucking guns that shit's happening in Manipur bro Manipurma the same thing they're fighting for their identity but about the approach that they took is हाम्रो 86 मा जे भयो that's repeating itself नि त in some way है but now हामीले we're starting an andolan which is not an andolan of walking around marching in the streets of Kalimpong no use bro no use anda है हो नि त कहिले त कति खाइदिएको हैन त्यो त अन्त हामी दिन गर्दै त्यो हैन it has to come in a different form है and it has to come in every form and not just creatively भनेको creative field मा त आउनै पर्छ हैन पेन्टिङ्स मा आउनु पर्छ फोटोग्राफ्स मा आउनु पर्छ भिडियोज फिल्म्स क्लोथिङ मा आउनु पर्छ हैन at the same time in any field that you are in whether you're a doctor whether you are certain things you have to set that boundary of हुन्छ नि क्या त्यो सोचमै आउनु पर्छ बेसिकली हुन्छ नि हरेक मान्छेकै इन whatever you're doing हरेक मान्छेकै सोचमै हुनु पर्छ कि लाइक हुन्छ नि your existence in itself is a resistance हुन्छ नि it's आन्दोलन हो क्या किन भन्दाखेरि पाएको छैन नि त कतिजना मोड्दिरहेछ कतिजना मोड्यो हैन हरेक गाउँ ठाउँमा कहीँ न कहीँ छ हाम्रो यहाँ गाउँमा एउटा छ भाइ हरेक गाउँमा एक दुईवटा उयोमै छ मोड्दिएको त सब कति मोड्दैछ झन् अब 86 देखि गर्ने भने त भाइ अब हामी मोडेको यहाँ यही बाँस गाडीमा त मार्थ्यो होला भाइ होला नि हैन त्यो सिधै हो त्यस्तो होला त्यस्तो but then we have to go on नि त गर्नु पर्यो नि त हैन त्यो चाहिँ हामी सबजनाले नै we need to understand we need to carry it forward हुन्छ नि and एउटा त्यसको end result is not स्टेट पाउँछ त्यो थाहा छैन किन त्यो रिजल्ट पनि हैन एन्ड रिजल्ट शुड बी रिप्रेजेन्टेसन अफ कल्चर हुन्छ आर पीपल हैव फरगॉटन दैट त्यो एउटा हुनु पर्यो नि त हैन सबैले फिल हुनु एन्ड त्यसले गर्दा भनेको इट्स नट अबाउट बाउन्ड्रिज हो हैन एउटा जग्गा लोकल्यान्ड पनि हैन इट्स एन्टायर संसारमै छपाउनु छ नि त हैन राइट नाउ संसारमा छ पीपल छपाउनु पर्यो छपाउने हो है द सेम वे एज जस्तोको ब्ल्याक कल्चरको रिप्रेजेन्टेसन हैन उनीहरुको हिस्ट्री छ अब के उनीहरुको हामीलाई थाहा छ भाइ अब कहाँको मान्छेहरुको हामीलाई थाहा छ कोरिया हेर भाइ अब अहिलेको लेट अन्डरस्ट्यान्डिङमा कोरियन कल्चर हेर भाइ अब कहाँको सानो आइल्यान्ड हैन भाइ यहाँ कुनै कतिवटा जग्गा छ कालिम्पोङमा है भाइ हामी त्यो कालिम्पोङमा चाहिँ कतिवटा चाहिँ छ कोरियन रेस्टुरेन्ट ओपाहरु हैन ओपाहरु कतिजना छ त्यो हुन्छ नि क्या म त्यो चाहिँ सल्युट गरिदिन्छु क्या द वे किनभने सबमा आएको नि त भाइ कोरियन कल्चर चाहिँ इफ यु अन्डरस्ट्यान्ड म्युजिकमा आएको हैन ड्रामाजहरु मुभिज फिल्म्स त्यसको पछि त्यसै लाइफस्टाइल चेन्ज गर्दियो ब्रो कस्मेटिक्स फर गर्ल्स त्यसको पछि त्यही हो नि त इन्फ्लुएन्स भइदियो हैन अरे सम छ यिनीहरू हैन केटाहरू पनि सम केटीहरू पनि सम छ यिनीहरू टक्कै त्यसैमा अब खानेकुरामा त्यही ड्रामाहरूमा जे खाइदिरहेको छ सबै दोकानमा आयो भाइ हैन सो बिकज इट्स बुझ्दैछ एभ्री फर्ममा आएको हो नि त खानामा आयो हैन लुगामा आयो त्यो कस्मेटिक्समा आयो सबैमा आयो गीतदेखि लिएर भन्दैछु त भाइ सबैमा ब्रो आई नो अ फ्यु कोरियन सङ्ग्स फकिङ थिंक अबाउट दैट भाइ अब हैन भाषामा आयो भाइ भाषा बोलिँदैन कतिजना कोरियन बोलिदिन्छ नि ब्रो हाम्रो जग्गामा बोलिदिन्छ भाइ कोरियन अब त्यो कसले पढाएको होइन सिकाएको होइन के आफै सिक्दिएको हैन त्यो हो नि त द्याट्स द पावर अफ इन्फ्लुएन्स अफ कल्चर नि त हाम्रो जग्गामा हाम्रो कल्चर पनि त्यसरी रिप्रेजेन्ट हुनु पर्यो नि त त्यो भन्दै हैन सोच न भाइ सोजु त घन्टा रक्सी हो नि त्यो रक्सी हो बोटल रक्सी हो अब त्यो फकिङ फ्लेभर्ड रक्सी भाइ घन्टा त हामी पनि खुवाइदिउँ न तोङमा हैन अनि अमेरिकामा बसिरहेको मान्छेले तोङमा हैन खोजिदिरहेको अरे प्याकेज तोङबा पोर तातो पानी रेडी टु गो इन 5 मिनेट्स 5 मिनेट रक्सी हैन सुन न भाइ मिलेट बेच्दै गरे घन्टा कोदो बेच्दै गरे बट देन द्याट इज त्यही हो नि त त्यो चाहिँ अब त्यसले गर्दा कोरियन अनि त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ वाट एभर कोरिया इज डुइङ हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि टुरिज्म पनि त्यति नै सब कति कुरामा उयो भइदिरहेको छ क्या
अनि इट्स लाइक द्याट इज वाट वी निड टु डु अल्सो अब हुन्छ नि त्यो हो नि त आन्दोलन त आन्दोलन इज रिप्रेजेन्टेसन होइन आइडेन्टिटी आफ्नो जग्गा आफ्नो कथा त्यसै त मर्नु दिनु भएन नि त एकदम एकदम त्यति दुःखहरू छ अहिलेको होइन त्यो आन्दोलन गर्दा अहिलेसम्म हाम्रो कम्युनिटीमा इफेक्ट छ अहिलेसम्म छ yes you were telling me about people they're still ready to fight है they're still ready to अब र मान्छेहरू कतिजना त रहनै छैन अब भर्खर बाटोहरू पुग्दैछ तर मान्छेहरू still र so we don't want to अब bend towards that किनभने हाम्रो we've already done it we've seen what we get nothing dead people is martyrs is what we get हैन but we don't want martyrs just for vain हैन okay मरिहाल्यो भने we have to carry that forward change होस् न but you know it's just a body for the अब higher ups at the end of the day and it's just statistics हो नि त that thing you were talking about न त्यो के अरे earlier यो colonized फर्स्टमा नेपाली क्लासमा बोल्दाखेरि that is something I really like किनभने यहाँ पनि हाम्रो स्कुलमा अब I hadn't thought of it that way क्या this is the first time I'm thinking of it so मेरो स्कुलमा मैले पनि अब कोही बेला नेपालीमै बोल्छु म पनि तर नेपालीमा त्यो गर्दाखेरि अहिले भर्खर त्यो चेन्ज भयो त्यो मेरो पर्सपेक्टिभ क्या त्यही हो नि त त्यस्तो डिजाइन छ भाइ हुन्छ नि क्या अब टिचर्सहरूलाई पनि थाहै छैन टिचरहरूलाई पनि थाहै छैन उनीहरूले त ठिक पो सोचेर तर आफ्नै भाषा उड्दैछ होइन त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट नै त्यस्तो चुट्ने त्यतिको इम्पोर्टेन्ट त होइन नि त होइन त्यो चुटेरै आई थिङ्क वी फरगटन टु फकिङ रिड नेपाली हो फियर हो द्याट टु बाई नेपाली पिपल फकिङ सोचेर आए अब त्यही त भनेको क्रेजी छ हाउ इट हेज बिन डिजाइन हुन्छ नि एन्ड वी निड टु बी अवेयर हुन्छ नि त्यसले गर्दा अब अवेरनेसहरू नै छैन कति कुराहरू म त बेसिकली भन्नु म त झन् अब डिफ्रेन्ट उयो नेक्स्ट लेभल कोलोनाइज हो म पनि होइन खास त लाप्चे बोल्नु आउँदैन होइन त्यो त आउँदैन होइन त्यस्तो त हाम्रो कतिलाई अब त्यो हाम्रो रिजनलाई भइदिएछ त्यो त बट देन अब हाम्रो वान मोर लेयर आइदियो नि त अब होइन भाषाको अब अहिले पनि त्यही हो भाइ अब हुन्छ नि यहाँ नेपालीमा बोल्यो भने अब म त अब केटाहरूसँग यसरी बोल्न सक्दिन्छु द देन इफ आई हैव टु प्रेजेन्ट माइसेल्फ नेपाली आइदिन्छ we'll start talking like this you know we'll start talking in English because then it's like automatically fucking अब जहाँ बोल्नु पर्यो भने इङ्ग्लिस आफै आइदिन्छ अब होइन इङ्ग्लिसमै फेरि मजाको पनि हुन्छ अब हुनु चाहिँ कि अब त्यतिको चाहिँ बनाइदिएको छ but we have to fucking use that we are using that we are using it त्यतिको त बनाएको छ which is good also but then आफ्नो भाषामा पनि त गर्न सक्नु पर्यो नि त त्यतिकै चाहिँ होइन why is our expression stuck when it comes to our language होइन that is important same thing ne what I love about Tibetans yeah त्यो पनि फर्म अफ रेजिस्टेन्स नै हो नि कस्तो फकिङ त्यो छ उनीहरू आफ्नो आफ्नो छ भने भोटेमा मात्रै बोलिन्छ टिबेटनमा मात्रै बोलिन्छ अब एन्ड द सङ्ग द्याट आर कमिङ आउट है एक दुईवटा हेभी झरिँदै रहेछ त्यो ऱ्याप मैले मेरो एक दुईजना टिबेटन साथीहरूको पोस्टरमा त्यो युज न दामी हुँदो रहेछ दामी छ नि अनि क्रेजी आर्टिस्ट क्रेजीहरू छ राइटर्स क्रेजीहरू छ त्यही हो नि त त्यही फर्म अफ रेजिस्टेन्स हाम्रो पनि त्यति अब कम्युनिटी कस्तो स्ट्रङ छ अब या ब्रो एट द एन्ड अफ द डे हामी त्यो there's a particular saying no खुट्टा तान्नेहरू आफ्नै हुन्छ बिकज त्यो छ के त्यस्तो त छ अब त्यस्तो त पहिलादेखि छ प्लस अब त्यो झन् उयोमा 86 मा झन् त्यो त एक्सट्रिम भइदियो that's what त्यहाँदेखि झन् अझै बिग्रेको अब होइन अहिलेसम्म पनि अब त्यसकै कुराहरू छ अब हाम्रो उयोमा एन्ड I was talking to Pragyan अस्ति होइन उसले मलाई ब्रिफ गर्दै थियो वाइल्ड चाहिँ के हो अब फर्स्ट टाइम उसित बसेर आई अन्डरस्टुड वाइल्ड अलिकति भए पनि क्या सो त्यो त्यति बेला 86 को कुरा गर्दाखेरि why did we fail it's because we split हैन फर्स्टमा एउटा पार्टी थियो त्यहाँदेखिको कुनै के भयो आफ्नो आफ्नो एजेन्डास भयो देन दे स्प्लिट हैन त्यहाँदेखि त डाउनफल भयो त इफ वी ह्याड स्टक टुगेदर रिगार्डलेस अफ अल द किनभने वी आर ह्युमन्स त्यो कन्फ्लिक्ट्स त हुन्छ बट इफ वी ह्याड बिन एबल टु अब डिल विथ दोज कन्फ्लिक्ट्स इन अ बेटर वे विच वी हेभ द अपर्च्युनिटी टु डु नाउ like through us even right now bro our political situation is so kura sunदाखेरि चाहिँ at the end of the day so yeah bro why don't you tell me us about a little bit wild in अब
this thing is the video is dropping on the 21st. Video is dropping on the 21st, yes. It's been how long? I'm like, nikai long. So basically, okay, in my in this journey, as Saila also, I honestly feel like I've not released music that I actually want to, or that I want to. Okay. I was nurtured. Even I Saila, like you said, was still दिलोगे पनि भइदिएको नि त दिलोगैमा भनेको बुझ्दै गएको हैन बुझ्दै नै थिए हैन it took me some time and then I was writing my album, I was writing other stuffs as well हैन अनि त्यसमै अब Wildin is one of that song from where my journey even in the kind of music that I put out is gonna take another shape and another form. Wildin music video we're dropping, we're treating it as a teaser भनौं हैन एउटा short film को which we will be working on, and this Wildin talks about हाम्रो मान्छेहरु wild छ नि त हैन अब wild मान्छेहरु किन भन्दाखेरि wild कुरा भइदिएको नि त हाम्रो हिस्ट्रीमा wild कुरा छ मार काट एका दुस्रामै के जंगल भगा अब सानोमै हैन अब growing up नै अब if you're from here then you understand कि कस्तो चाहिँ थियो अब हैन हामीलाई त नर्मल लागिरहेछ अब हैन आन्दोलन भइदिएको in our phase also there were like fucking two आन्दोलन bro two major एउटा 100 दिनको एउटा 40 दिनको हैन मेजर अब 100 दिन चाहिँ बन्द short off भाइ अब सब कुछ short तर थाम्दिएको हो तर अब त्यति बेला growing up and at that time at that phase we were also we were like we want to कस्तो भइदिन्थ्यो भाइ अब खेलाहरू पनि सबै अब ट्रेनिङहरु भइदिरहेको आन्दोलनका लागि ट्रेनिङ अब त्यही भन्दा the culture in itself was brewed in so much of violence भनौं न जेनेरेसनल हैन अनि त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रोमा त्यो अलिकति मान्छेहरु वाइल्ड नै छ नि त so it is about that, it's about being wild because we're violent हैन we're violent and then music video is but then the music video चाहिँ अलिकति it takes a more depth in the way that we want to represent it. It's more about it's more about हाम्रो region मा के चाहिँ भइराथ्यो नै भनौं अब whatever I was talking about हैन आन्दोलनको पहिला हैन just a reminder for people the understanding reminder हैन and हाम्रो as kids how we were playing how our games used to be हैन games मा हैन wild video please do watch the video that's gonna release on the 21st video हेर्नु हेर्नुस् बुझ्नुस् हैन I think from that I mean after that हैन it is my next second single from the EP that I'm releasing April मा मैले February भनेको थिए हैन but then I was like I wanted there are certain things they satisfied जबसम्म त्यो हुँदैन मनको त्यही बुक्दैन के त्यो चलासन त्यो हुँदैन नि त त्यही नै हो हैन सो त्यही नै हो पकेट सरी बाल हो मलाई दामी नै गर्नु मन छ दामी पार दामी नै पर्फेक्सनिस्ट हो नि त हामी अलिक राम्रै निकाल्छौँ हैन सो इट्स April we are definitely but April we're definitely coming there is going to be lot of movement lot of andolon shit so watch out for that be a part join us हैन धेरै कुराहरु आइरा छ अरु म्युजिक भिडियो we just shot Chiso yesterday and it's going to be crazy I saw a few clips it's going to be crazy so त्यो पनि आइरा छ there's going to be a lot of music lot of other movements हुन्छ नि and this is also part of it हैन गफ गरिरहेछ बुझिरहेछ आन्दोलन के हो बुझिरहेछ कसरी के गर्नु पर्ने हो हैन we need to talk about it we need to share it we need to let everyone know everybody is a part of it हुन्छ नि everyone whether you are it does not matter what you're doing it was 47 to the world on the to the world to the world fucking हैन we're going all in possible पनि छ it's fucking possible bro at the end of the day if we keep on it and no matter how we feel we don't give up we'll reach there bro it'll take time it'll take time and understanding you have to बुझ्नु चाहिँ पर्यो कति कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो हैन you need to navigate it अन्त अरु मान्छेले बुझ्नु पर्दैन हैन हाम्रो मान्छेहरुले बुझ्नु पर्यो आफ्नो मान्छेले बुझ्नु पर्यो द रिजन व्हाई मैले नेपालीमा भने चाहिँ अब नेपालीमा बुझोस् भनेर आजले बुझोस् अरूले नबुझ्दा अब नबुझ्दा पनि केही छैन बिकज अब टु बी अब true हैन it's not for other people you know they don't give a shit about Kalimpong do they हैन they're here to exploit अब बाहिरबाट आयो भने त exploit हो if we stay here if we do something
हामीले चाहिँ प्रिजर्भ गर्छ होइन, त्यहाँदेखि उँभो लाग्छ, यहाँबाट उँभो त लाग्छ तर एक्सपर्ट हुन्छ गर्नु पर्यो होइन. सो वी क्यान एन्ड वी आर द फ्युचर्स अफ टुमरो होइन. हामी हो अब बुढो मान्छेहरू, बुढो भयो जेसुकै भन होइन, बुढो भयो होइन. अब उनीहरूले जे भन्यो भने पनि होइन, सही हो, दे गोना डाई अफ ब्रो होइन. मेबी विल डाई अफ सुनर, एक दुईजना मर्छ तर यङ्गर जेनेरेसन इज द जेनेरेसन नि त. we need to त्यही हो, we need to have an understanding of this movement हुन्छ नि, आफ्नो हिस्ट्री लिएर बुझेर कति मिस्टेकहरू रिपिट नगरेर होइन, एन्ड क्यारी अन दिस आन्दोलन इन आवर ओन वे होइन. Not fighting, bro. Not fighting. We can fight. We're ready to fight. We're ready to fight. But why? We don't want to fight. We don't want to fight. Because now we are more able. We're educated, bro. Hamro generation ko people, right? After the 86 ko people, just imagine the number of education rate that went up, bro. Number of people that have the understanding, that have the capability, I know, to make the change. So you have the capability to change, I know, the world. We have the capability to bring our community forward. Hey. We have it. त्यो चाहिँ छ क्या, त्यो चाहिँ छ. So we should not forget our roots. नेपाली भनेको हाम्रो you know रगमा छ अब. It's in our fucking veins होइन, roots. And नेपालीमा हामी बोल्नु चाहिँ भाषा सेम बोल्छ होइन, चिम्सेहरू पनि छ, आँखा ठुलो भएको पनि छ होइन. It's a mixture of a freaking lots and lots of communities. Lots and lots of community, lots and lots of culture also. Cultures. Understanding छ, त्यसले गर्दाखेरि fuck borders क्या. Fuck borders, bro. Fuck all of that. अनि त्यसले चाहिँ तल राखिरहेछ क्या. Yeah. त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो सबजनाले. And carry on हुन्छ नि, carry on your life. Live, breathe well, represent your space, your place, because that is at the end who you are. यही माटोबाट आएको हो होइन, यही माटोमा जाने हो होइन. So we need to, when we exist, we need to do something with this soil. We need to do something for this soil also. किनभने मरेर त्यही जाने हो. So yeah, at the end of the day, it's not when you're alive that matters. It's after people die that really counts नि त होइन. ठिकै हो. So हो नि, ठिकै हो होइन. That's why we are doing this because of the martyrs in some way. I know they have made. They have put in that spirit नि त. अब हामीलाई लाग्छ अब होइन, अन्त त्यति मरेको चाहिँ किनकि होइन यसो सोचे कता सता सुने अब होइन, म कस्तो भइदिएको अब कतिजनाको टाउको काटेको, कति घर चलेको के किनकि तिनीहरू चाहिँ होइन हामी जसलाई क्यारी अन होइन. अब हामीले पनि फेस गरिरहेको छ त्यही रेसिजम होइन, त्योभन्दा पनि क्रेजी अमाउन्ट अफ बाहिर जाँदाखेरि त के भनिदिन्छ होइन. एउटा सर्टन पोइन्टमा त वाक हो, अब नेपालको हो भने हो होइन, जापानको हो भने हो, हुन्छ नि. त्यो प्रुभ गर्नु पनि मन छैन, अब कहाँ हो दार्जिलिङ कालिम्पोङ कहाँ हो बुझाउनु पनि मन छैन. हो अब जहाँको त्यहीँ अब होइन, मतलब छैन. तर अब त्यही हो नि त, वी निड टु रिमेम्बर, वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड. वी कान्ट फर्गेट आवर रुट्स, वी कान्ट फर्गेट आवर कल्चर, हिस्ट्री, जे भयो तापनि हुन्छ नि. अदर अन्डरस्ट्यान्ड द सिस्टम, डोन्ट गेट caught in the system. Yeah, don't get caught in the system. Understand life. The most important thing is kiki, you know. So I believe with that we can close off, no? Mito bhayo. Good catch, you know. Maza ayo, good golf. Thank you so much for giving a presence. Yeah, I've asti dekhi bhaneko balla bhayo. Said and done. We come from the fields, brother. On the east side, they teach that we don't know peace. We only had a peace. I hit my first gun when I was 9. Me and my brothers, we put that shit in the fish pond and let the bullets fly out like wildin'. Girl, how do something I find it wildin'. Girl, I carry something, yeah.